व्यूअर्स ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी जड़ साहब एंड वाले इशू बारे तुसी की कहना चाहोगे? कुछ मैसेजेस ने वीर कुलदीप सिंह खंभ, हरमेल सिंह, निंदर सिंह, शौकत अली, रघबीर सिंह, कश्मीर विरक, कुलजीत सिंह, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, बहुत सारे वीरां ने वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह अर्ज की और खालिस्तान जिंदाबाद और सपोर्ट जी है उन्होंने दिखाई है जी। मैं दूसरे देख रहे हैं 6-7 मैसेज होर भी ने बट समहाउ अजे तक उदी चल रहा है उदा रिले इंटरप्ट नहीं हुई जी। जिहड़ा इशू मैं इस दे विच लियाना चाहता है भी एक पासे लगातारता नाल गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी दीयां घटनावां जारी ने जी और कोई दिन ऐसा नहीं हुण तां वो खबर भी जदों तुसीं हैडलाइन पढ़ते हो उस तो बाद दिल इदां वलुंदरिया जांदा तुसीं अगे खबर डिटेल च पढ़न की हिम्मत नहीं करते और थां थां ते बाद 2-3 घटनावां पिछले 2-3 दिन दे विच होईयां ने और कोई जिहड़ा किसी नूं हुकूमत नूं भी जिहड़ी अमरिंदर सिंह दी सरकार होण चाही एक वड्डा नुकता जिहड़ा प्रचारिया गया आम आदमी पार्टी वालों भी कांग्रेस वालों भी बादल सरकार बीजेपी के खिलाफ होए सी कि इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दीयां घटनावां नूं रोकिया नहीं है जिन्हां ने गोली चलाई उन्होंने सजावां नहीं दित्तियां या उन्होंने बिल्कुल स्कॉट फ्री रहे ने लेकिन वही कुछ अज भी बराबर जा रही है कोई किसी पासों कोई जिहड़ा वो इन्हां दी गवर्नमेंट की सीरीयसनेस नहीं है और इस सारे दौर दे विच किवें जिहड़ा आदमी जिन्हें पूरा लुटिया कौम नूं जिहदे लई बादल टब्बर बारे असीं कहंदे रहे हैं कि भी किवें सुरिंदर कौर बादल ने आशूतोष के पैर ही नहीं पंजाब च लवाए बहुत सारे जिहड़े उहदे दिव्या ज्योति डेरे ने उन्होंने विच जमीनां भी उन्हें लैके दित्तियां और ये एजेंसियां दा 85 च पंजाब च अपीयर होया और किवें इस दी जिहड़ी प्रचार शैली दे विरोध च लुधियाने च जदों सिखां ने प्रोटेस्ट कीता हालांकि जदों अमरिंदर सिंह पहला चीफ मिनिस्टर बनया उदों इहदे पंजाब च पाबंदी सी इहदे दौरियां ते बादल ने जिहड़ा करवाया क्या कि सुरिंदर कौर बादल ने लुधियाने गोली चली पीसफुल प्रोटेस्टर्स से जिहड़े ने दर्शन सिंह लोहारा शहीद हो गए सी हुण वो पार्ट जिहड़ा एक पासे चलदा रहा फिर मर गया मरण तो बाद किवें चेलियां ने कहा कि नहीं नहीं ये तो जी समाधि च गए ने दूजे उहदी डैड बॉडी उत्थे उहनूं रख लिया हज़ारां लोग इकट्ठे हो किवें कैट एंड माउस गेम चलती रही पर यह लगता सी कि भी ये सारा फ्रॉड बादल क्या ने बीजेपी का अल्टीमेटली उन्होंने जिहड़ा वो लोकां दे विच जिहड़ा अंध विश्वास और ये सारा इस किस्म का काम चल रहा है इनू एंड करनगे और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च इस दे उत्ते पैटीशन हुई कि भी इनू साड़ो इनू जिहड़ा ये फ्रॉड रखा होया करके और सुखबीर बादल एंड कंपनी ने तो पहला ही चोणां तो उन्हां दे नाल समझौता करके कहा सी जी सानू कोई इतराज़ नहीं है ये जे समाधि च ने इवें ते रहन हुण अज जिहड़ी खबर है कि जदों पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च इस दे उत्ते फर्दर डिस्कशन हुई ते पंजाब सरकार वालों जिहड़ा एडवोकेट जनरल अतुल नंदा वो पेश होया और उन्हें की कहा नो ऑब्जेक्शन टू प्रिजर्विंग आशुतोष बॉडी स्टेट टू हाई कोर्ट के पंजाब स्टेट उन्होंने कहा जी सानू कोई इतराज़ नहीं उहदी बॉडी जिहड़ी है वो प्रिजर्व करन तो द पंजाब गवर्नमेंट टुडे मेड इट क्लीयर टू द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दैट इट हैड नो ऑब्जेक्शन टू आशुतोष महाराज बॉडी बीइंग प्रिजर्व्ड कि जी सानू महाराज दी बॉडी जे संभालनी है सानू कोई इतराज़ नहीं है प्रिजर्व करो अपीयरिंग बिफोर डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस महेश ग्रोवर एंड जस्टिस शेखर धवन एडवोकेट जनरल अतुल नंदा minced no words to say the court could go with the wishes of Ashutosh followers wanting to preserve his body उन्हें कहा जी उन्होंने जिहड़े चेले ने उन्होंने इच्छावां दा उन्होंने भावनावां दा सत्कार करना चाहिए इधर तुसी जिहड़ा साडे इष्ट ने जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब उस दी बेअदबी दीयां घटनावां जो डेलीबरेटली RSS कर रहा है और ये RSS का टुचा आशुतोष एजेंसियां दा उत्थे उन्हां दीयां भावनावां है कि एक मुर्दे नूं तुसीं रखिया होया लोकां दे विच अंध विश्वास फैलाउण लई और उस किस्म दा रखण लई पर जिहड़ी अगों इहने शब्दावली कही उहदे तो तुसीं अंदाज़ा लाओ कि जदों असीं ये कहंदे हैं कि पंजाब दा सूबेदार चिट्टी पग वाला आ जाए नीली वाला आ जाए टोपी वाला आ जाए बोधी वाला आ जाए कोई फर्क नहीं पैना है हुण ये कहंदा है ये कोट अनकोट वर्ड ने एज्यूमिंग ही इज़ डेड
preservation of a sage or preservation of a pope is the highest form of dignity you can give to a person, Nanda told the court. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਪ ਦਾ, ਇਹ ਆਨਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਆਨਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ preservation of a sage or preservation of pope is the highest form of dignity you can give to a person। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਔਰ ਪੋਪ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਟੋਲਡ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਬਮਿਟਡ that fulfilling followers' wishes would not be in disharmony with the law and order situation। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ law order ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ disharmony ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। The High Court may lay down strict rules to see there was no health hazard and the body was maintained to prevent the public from getting affected। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਵੀ health wise ਕਿਵੇਂ। I am not entering into the debate of whether he is dead or alive, he said, adding Ashutosh's son had so far been unable to establish his claim। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਔਰ ਪੋਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਸੇजेस ਮੈਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ his orders said the judges have been found guilty of caste discrimination, conspiracy, harassment and misuse of contempt proceedings edited by ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰਮਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿਆਂ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਡਿਕਟ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਡੋਂਗਰ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਬੇਟੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾਓਇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ that doctor is a disgrace to his noble profession, what a shame। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੀ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਬਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਹਰਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਝੂਠ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਰਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੈਕ ਪੇਨ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਣ ਉਹ ਹੀਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਨੰਬਰ 176 ਚੁਣੇ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਦੁਰਮਤ ਲੋਚਨ ਅਛਤ ਅੰਧ ਕੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸੁਰਤ ਕੈ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ, ਦੁਰਮਤ ਕਠਨ ਕਪਾਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਮੁਖ ਦੁਰਬਚਨ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ, ਦੁਰਮਤ ਬਿਗ੍ਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਧ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਚਮੜੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਜ਼ਨ, ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਲੋਚਨ ਅਛਤ ਅੰਧ ਕੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੱਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਈਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਬਲਾਈਂਡ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹਰਾ ਪੀਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਸੁਰਤ ਕੈ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ। ਕਪਾਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਕਠਨ ਕਪਾਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਜੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਜਾਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਐਲਿਗਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਮਤ ਮੁਖ ਦੁਰਬਚਨ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਰਬਚਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਦੁਰਬਚਨ, ਮਾੜੇ ਬਚਨ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਰੁੱਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਮਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ, ਔਰ ਇਧਰ ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਜਾਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਮੁਖ ਦੁਰਵਚਨ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਹਰਕ ਸੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਾ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਦਾ ਸੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਰਮਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਮਤ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਿਗ੍ਰਹਿ ਵਿਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕੌਰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਲ ਝਗੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾੜੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।